بریک کے بعد ناظرین آپ کو بتائیں کہ ملک میں اس وقت مہنگائی کی حالیہ جو لہر جاری ہے، اگر بات کریں اعداد و شمار کے حوالے سے تو فقط ایک سال کے اندر 12.7 سے یہ جو تناسب ہے یہ 35% تک بڑھا ہے، اور اس تمام صورتحال کے اوپر لوگوں کو کن کن پریشانی کا سامنا ہے، اس تمام آج اس نیوز بلیٹن کے خصوصی سیگمنٹ میں پاکستان کے جو بڑے شہر ہیں وہاں کے جو شہری ہیں کس طرح مہنگائی کو ڈیل کر رہے ہیں، انہیں کن پریشانی کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے، تمام صورتحال آپ کے سامنے بھی رکھیں گے۔ اتوار بازار سے ہماری ساتھی ہیں رحمہ خان موجود ہیں، وہ ہمیں آگاہ کریں گے تمام کہ شہریوں کے کیا تاثرات ہیں، شہری کیا کہتے ہیں، کس طرح اس مہنگائی کو ڈیل کر رہے ہیں۔ جی ہما بتائیے گا ہمیں۔ جی بالکل رضا، آج میں اسلام آباد کے اتوار بازار میں اس وقت موجود ہوں، اور اتوار بازار میں آنے کا سب سے بڑا ریزن یہ ہے کہ ایک تو سنڈے کا دن ہے، چھٹی کا دن ہے، تو شہریوں کی بڑی تعداد اسلام آباد کے اتوار بازار کا رخ کرتی ہے۔ دوسرا کیونکہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، اور افطاری میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو خاص جز ہے وہ فروٹ چاٹ ہوتی ہے، تو فروٹ چاٹ جو ہے اور اس کے علاوہ سبزیاں وغیرہ، ان تمام چیزوں کے لیے شہری جو ہے اتوار بازار کا رخ کرتے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس دفعہ شہری اتوار بازار آنے کے بعد مجھے یہاں کے اندازہ ہوا کہ وہ شکایت کرتے ہیں کہ اتوار بازار اب صرف برائے نام سستے بازار رکھے ہیں، اس طرح سے ریلیف نہیں ملا جا رہا اور نہ ہی ریلیف فراہم کیا جا رہا جس طرح سے حکومت بات کرتی ہے اور دعوے کرتی ہے۔ اتوار بازار میں یہاں پر شہریوں نے کہا کہ عام مارکیٹ کے مقابلے میں یہاں پر بھی وہی ریٹس دیکھنے کو مل رہے ہیں جو عام مارکیٹ میں ہوتے ہیں۔ اس حوالے سے مزید میں آپ کو ذرا بتاتے چلوں کہ مہنگائی کا سونامی اور ہر طرف پریشانی ہی پریشانی ہے۔ ملک میں ہفتہ وار بنیاد پر مہنگائی کی مجموعی شرح 44% سے بھی بڑھ گئی ہے، اور دوسری جانب 27 اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ ریکارڈ ہوا ہے۔ مزید بھی اس حوالے سے آپ کو آگاہ کریں گے، لیکن پہلے آپ کو یہ رپورٹ دکھاتے ہیں۔ پرانا پاکستان، مہنگائی نکالے عوام کی جان۔ مہنگائی کی شرح میں 0.92% اضافہ، ہفتہ وار بنیادوں پر مہنگائی کی مجموعی شرح 44.49% ہو گئی۔ محکمہ شماریات کے اعداد و شمار کے مطابق ایک ہفتے میں 27 اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہوا۔ چینی 14 روپے 64 پیسے مہنگی ہو کر 123 روپے 27 پیسے کلو ہو گئی۔ 20 کلو آٹے کا تھیلا 81 روپے 66 پیسے مہنگا ہوگا، نئی قیمت 2717 روپے ہو گئی۔ زندہ مرغی کی فی کلو قیمت میں 51 روپے 83 روپے اضافہ ہوا۔ آلو 2 روپے 99 پیسے کلو، کیلے 11 روپے 52 پیسے درجن مہنگے ہوئے۔ مٹن، چاول، دودھ اور انڈوں کے دام بھی بڑھے۔ ایک ہفتے میں سستی ہونے والی اشیاء میں پیاز، ٹماٹر اور LPG کا گھریلو سلنڈر شامل ہے۔ 17 اشیاء کی قیمتوں میں استحکام رہا۔ ناظرین، رپورٹ آپ نے ملاحظہ فرمائی ہے، ساتھ ہی ساتھ اب آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ میں تو موجود ہوں اسلام آباد کے اتوار بازار میں، میرے ساتھ باقی جو ہمارے رپورٹرز ہیں وہ بھی فیلڈ میں موجود ہیں۔ کراچی سے فیلڈ میں موجود ہیں شاہد اعجاز، وہ ہمیں آگاہ کریں گے۔ کراچی کے بعد ہم لاہور کا رخ کریں گے، لاہور میں ہمارے نمائندہ نبیل نقوی ہمارے ساتھ براہ راست موجود ہوں گے، وہ ہمیں بتائیں گے کہ وہاں کے اتوار بازار کی کیا صورتحال ہے۔ اور لاہور کے بعد ہم رخ کریں گے پشاور کا، پشاور سے مجھ جوائن کریں گے واجد شہزاد بتائیں گے کہ پشاور میں کیا صورتحال ہے، شہریوں کو کتنا ریلیف دیا جا رہا ہے اور کتنی ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ ایک تو ماہ مبارک رمضان کا مہینہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس مہینے میں حکومتی دعوے یہ ہیں کہ عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف فراہم کیا جائے، اور اسی لیے ہم نے اتوار بازار کا رخ کیا ہے کہ آج ہم ذرا خود جائزہ لیں کہ اتوار بازار میں کیا صورتحال ہے، جو حکومتی دعوے ہیں کیا واقعی اتنا ہی ریلیف فراہم کیا جا رہا ہے یا یہ صرف دعوے ہی ہیں۔ سب سے پہلے کراچی کی جانب جاتے ہیں، کراچی سے ہمارے ساتھ شاہد اعجاز ہیں۔ شاہد اعجاز بتائیے گا کراچی کے اتوار بازار میں آپ کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں، شہری کیا کہتے ہیں، دکاندار کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں بالکل یہاں پہ جو ہے مہنگائی کی جو اس وقت شرح جو ہے بڑھتی جا رہی ہے۔ رمضان المبارک کا یہ مہینہ ہے، لیکن تاحال اس مہنگائی کو کنٹرول کرنے میں اس وقت حکومت جو ہے ناکام نظر آتی ہے۔ خاص طور پہ رمضان المبارک میں شہر کے اندر جو چیزیں استعمال کی جاتی ہیں، خاص طور پہ اور افطار کے اندر جو چیزیں استعمال کی جاتی ہیں، میں اس وقت موجود ہوں یہاں پر جو ہے تمام تر چیزیں یہاں پر موجود ہیں، سبزیاں اور جو ہے پھل اور فروٹ یہاں پر موجود ہیں، لیکن تاحال مہنگائی کی شرح بڑھنے سے جو لوگوں کو مشکلات تو ہوتی ہے۔ منڈیوں کے اندر جو ہے خاص طور پہ جو ہول سیلر ہوتے ہیں ان کی جانب سے چیزیں دی جاتی ہیں۔ اگر ایک آئٹم کی ہم بات کرتے ہیں، اگر کھیرا لے لیں، چھوٹا سا آئٹم یہاں پر جو ہے 25 سے 30 روپے کلو جو ہے فروخت کیا جاتا ہے ہول سیل پہ، اور وہ شہر بھر کی جو تمام دکانیں جو ہوتی ہیں وہاں پر ان کو جو بیچا جاتا ہے، مطلب فروخت کیا جاتا ہے، وہ 60 روپے 70 روپے کلو کے حساب سے بیچا جاتا ہے، کیونکہ شہریوں کو خاص طور پہ اس مہنگائی نے مشکلات میں تو گھیر رکھا ہے۔ دوسری جانب جو ہے تمام ہول سیلر جو ہوتے ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں تو تمام چیزیں جو ہے ہم یہاں پر اپنے ریٹوں پہ حساب سے جو بیچتے ہیں، لیکن بات
ये की जाती है कि शहर कराची के अंदर तमाम तर जो दुकानें होती हैं, जो शॉप्स होती हैं, वहाँ पर फल हो या सब्जियाँ हो, वहाँ पर कमिश्नर कराची की जानिब से रेट लिस्ट जो मौजूद होती है वो ताहाल मौजूद नहीं होती है। शहरियों को इस चीज़ से भी मुश्किलात होती है। बार बार जो है कमिश्नर कराची की जानिब से कहा जाता है कि शहरी जो है कंप्लेंट सेल नंबर पर कॉल करके हमें आगाह करें, और फील्ड में डिप्टी कमिश्नर हो, असिस्टेंट कमिश्नर हो, वो उनको तंबीह दी गई है कि वो उसके ऊपर जो है कार्रवाई भी करें, लेकिन ताहाल अब तक कोई ऐसी कार्रवाई नज़र नहीं आती। गुज़िश्ता रोज़ भी जो है मंडी के अंदर जो डिप्टी कमिश्नर की जानिब से चेकिंग बैलेंस किया गया था, लेकिन उसके बावजूद जो है रमज़ान मुबारक के महीने के अंदर भी ना ख़ास तौर पे महंगाई जो है बढ़ती ही जा रही है। सब्जियां और फल जो है आसमान से बातें करते हुए नज़र आ रहे हैं। केला ले लें और सेब ले लें, इसके अलावा जो है तरबूज जो होता है वहाँ पर एक मंडी के अंदर जो है वो एक दाना जो है 100 रुपये का, 150 रुपये का और फ़रोख्त किया जाता है, जो कि कराची के अंदर ला के जो है उसको किलो के हिसाब से बेचा जाता है, जिसका वज़न जो है 2.5 से 3 किलो वज़न बताया जाता है। एक प्रॉफिट तो कमाया जा रहा है, लेकिन कराची के लोग जो है ख़ास तौर पर शहरियों की कमर तोड़ी जा रही है। सब्ज़ी मंडी के अंदर जो चीज़ें कम सस्ते दामों में होलसेलर तो बेचते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन शहर के अंदर ले जाने के बाद जो है जो रिटेलर होते हैं उनको महंगे दामों में बेचते हैं। होलसेलर की जानिब से कहा जाता है कि यहाँ पर तमाम चीज़ें जो है हम अपने हिसाब से बेचते हैं। हर चीज़ में महंगाई तो हुई है, लेकिन जो है शहर कराची की दुकानों पर उन चीज़ों को जो डबल कीमतों में बेचा जाता है, लेकिन रेट लिस्टें मौजूद नहीं होती है, जिसके बाद जो है शहरियों को मुश्किलात हो रही है। शहरी जो है लेने पर मजबूर होते हैं, अपनी मर्जी के तहत जो है दुकानदार चीज़ों को बेचते हुए नज़र आता है, लेकिन शहरी मजबूरन जो है उन चीज़ों को लेते हैं। ख़ास तौर पे जो जैसे कि आपने अभी बताया कि फ्रूट चाट इस्तेमाल होती है, अफ्तार के अंदर ज़्यादा इस्तेमाल होती है, उसमें 3 से 4 फल जो है डाले जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है हर आदमी अपने घर के इस्तेमाल के लिए जो है वो 4 फल तो लाजमी लेता है, क्योंकि वो अफ्तार के इस्तेमाल में चीज़ होती है। इसके साथ आप ले लें कि सब्जियाँ शहर में इस्तेमाल होती हैं, खाने में इस्तेमाल होती है, लेकिन बात ये आती है कि तमाम चीज़ें आसमान से जब बातें कर रही है, रोज़ का कमाने वाला हो, रोज़ के खाने वाले हो या जॉब पेशा अफराद हो, उनके लिए मुश्किलात तो हो रही है। हुकूमत की जानिब से कोई भी हिकमत अमली अब तक सब सामने नहीं आई है, ना तो अब तक बनाई गई है। शहरियों को महंगाई के जगड़ में जो इस वक्त घेर रखा है, लेकिन कोई रिलीफ सामने नहीं आता है। जी ठीक है, शाहिद एजाज ने हमें कराची की सूरत हाल से आगाह किया। शाहिद आप हमारे साथ रहेगा। रुख करेंगे लाहौर का। लाहौर क्योंकि मौजूदा हुकूमत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का गढ़ माना जाता है, और इस वक्त हुकूमत में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, और एक तरफ हुकूमती दावे जो है वो ये है कि वो आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ फराहम करने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी पूरी कोशिश है कि आवाम को हर मुमकिन सूरत में रिलीफ फराहम किया जाए। लाहौर में हमारे साथ नबील नकवी मौजूद है। नबील से सूरत हाल जानते हैं कि नबील क्या देख रहे हैं। नबील बताइएगा कि लाहौर के इतवार बाजार में क्या सूरत हाल देख रहे हैं। फ्रूट के बारे में जैसे शाहिद एजाज ने जिक्र किया कि बहुत महंगाई है कराची में, ये बताइएगा कि लाहौर के शहरी क्या कहते हैं और उनको किस किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही साथ ये बताइएगा कि खजूर इस महीने में खजूर की मांग में इजाफा हो जाता है, तो खजूर की कीमतों के बारे में भी लाजमी आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल उमर, देखें अगर हम पहले खजूर से ही शुरू हों तो जो ज़िला इंतज़ामिया का जो रेट आता है, जो सरकारी रेट जिसे डीसी रेट भी कहा जाता है, वो 480-490 रुपए के बीच में आता है। लेकिन जब हम वही खजूर जब लेने जाते हैं मंडी से कि हम भी 480 रुपए किलो वाली खजूर जो जाके ख़रीद रहे हैं, जब हम वो जाके देखते हैं तो आप यकीन करें कि वो खाने के काबिल नहीं होती। अगर हम वो घर लेके जाएँ तो वो शॉपर में जाके उनमें से बदबू आने लगती है, और जो दीगर खजूरों की इकसाम है जो खाने के काबिल हैं उनके तो आप रेट पूछ के भी जो आपके जो शान है वो ख़ता हो जाते हैं, क्योंकि 600-700 यहाँ तक के 900 रुपये किलो तक भी जो खजूर है वो मंडी में या मार्केट में मिल रही है। तो अफ्तारी का रमज़ान मुबारक के अयाम चल रहे हैं, अफ्तारी का आगाज़ ही खजूर से होता था, लेकिन अब लोग हम ये देखते हैं कि लोग कम से कम खजूर लेने पर मजबूर नज़र आते हैं। दूसरी जानिब अगर हम स्टेप बाय स्टेप चलें और पहले सब्जियों की बात करें तो सब्जियों की कीमतें क्योंकि रमज़ान मुबारक से पहले इस कदर ऊपर चली गई थी। अगर सिर्फ प्याज की बात करें तो प्याज लाहौर में 250 भी बिकी है, रमज़ान से कुछ दिनों कबल 150 थी, कहीं 120 थी। इस वक्त जो प्याज का रेट इस हफ्ते में चला है वो 80 रुपये चला है, लेकिन क्योंकि इस कदर महंगाई हो गई थी, लोगों की क़ुव्वत ख़रीद जो थी वो इंतहाई कम हो गई थी। तो अब अगर हम ये कहें कि प्याज जो है वो अंडर 100 आ गई है तो लोगों की क़ुव्वत ख़रीद से अभी भी वो बाहर है।
इसी तरीके से आलू जो है इस हफ्ते में 50 रुपये से 53 रुपये चला है, लेकिन अगर रमज़ान मुबारक से पहले की बात की जाए तो आलू की कीमतें भी 60, 70 यहाँ तक 80 रुपये भी नज़र आती थी, और वही सूरत हाल टमाटर की है। इसी तरीके से लहसुन, अदरक जो तो ये कहा जा सकता है कि हर हंडिया का एक अहम जुज़ होता है, तो ये भी इनकी कीमतें भी जो है वो 400, 450 रुपये इस हफ्ते के दरमियान जो है वो चली हैं। तो लाहौर की मंडियों की सूरत हाल अब ऐसी है कि सारा दिन ख़ास तौर पर इतवार के रोज़ जिंदा दिलाने लाहौर नाश्ता करके निकलते थे और फिर उसके बाद मंडियों को रुख करते थे, सब्जियां खरीदते थे, फल खरीदते थे। लेकिन महंगाई ने जो ऐसा लग रहा है कि साहब का रिकॉर्ड तोड़े, तो उनकी कुव्वत ख़रीद जो है वो दिन ब दिन कम से कम होती गई है। अब बात करते हैं फलों की, क्योंकि अफ्तारी में फ्रूट चाट एक अहम जुज़ होता था, लाजमी है कि हमें हमारे दस्तरखानों पे फ्रूट चाट नज़र आती थी। लेकिन अब अगर रमज़ान मुबारक के पहले 5 दिन की मैं बात करूं तो सेब जो है वो 600 रुपये किलो तक फ़रोख्त हुआ है। वो खरबूजा जो रमज़ान से एक दिन पहले 80 या 100 रुपये के बीच में बिक रहा था, वही खरबूजा रमज़ान से यकम रमज़ान से 5 या 6 रमज़ान तक 150, 160 रुपये। स्ट्रॉबेरी जो 160, 170 रुपये रमज़ान से पहले सेल हो रही थी, वो रमज़ान मुबारक में 250, 300 यहाँ तक के बाद मुकामात पे 350 रुपये किलो फ़रोख्त होती हुई नज़र आई है। ये अगर सारी चीज़ें देखें तो ऐसा लगता है कि जो प्राइस कंट्रोल कमेटी है, ज़िला इंतज़ामिया के जो दावे होते हैं वो हम लोगों को सिर्फ कागजात तक, फाइलों तक या इस सड़क पे घूमते फिरते उनकी जो कारकुनान है वो नज़र आते हैं, कोई इम्प्लीमेंटेशन नज़र नहीं आती। जो मंडियों की सूरत हाल है, मंडियों में जो सूरत हाल है वो तो थोड़ी सी हम लोगों को प्राइस कंट्रोल जो लिस्ट निकलती है रोजाना की बुनियाद पे, हम डीसी रेट कहते हैं, उसके मुताबिक तो थोड़ा बहुत उसमें इम्प्लीमेंट होता हुआ नज़र आ रहा होता है। अब लाहौर में हुकूमत की जानिब से मॉडल बाज़ार बनाए गए थे। अगर मॉडल बाज़ार की बात करें तो 10 मॉडल बाज़ार इस वक्त फ़ाल है लाहौर में, जिनका ये दावा है कि 10 से 15 रुपये तक उनके जो कीमत है वो डीसी रेट से कम है या उससे भी ज़्यादा कम नज़र आती है। लेकिन ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। उनका दावा यहाँ तक ठीक है कि 5 से 6 रुपये कम है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं है। लेकिन अगर बात की जाए क्वालिटी की तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको प्याज का बताऊं तो जो हमारी घरेलू खवातीन होती हैं वो कोशिश करती हैं जो प्याज है वो नॉर्मल साइज़ हो, वो ज़्यादा बेहतर होती है। लेकिन अगर प्याज इस वक्त 80 रुपये है तो इस वक्त मॉडल बाज़ारों में 77 या 76 रुपये मिलेगा, लेकिन बड़ी बड़ी प्याज मिलेगी। टमाटर की नबील ठीक है, आप हमारे साथ रहिएगा, आपने हमें सूरत हाल से आगाह किया, हम आपकी जानिब फिर भी आएंगे। अब जरा रुख करते हैं पेशावर का। पेशावर में हमारे नुमाइंदे वाजिद शहजाद हमारे साथ बराह रास्त मौजूद हैं। वाजिद, नबील की भी बातें आपने सुनी, कराची से हमें आगाह किया हमारे नुमाइंदे शाहिद एजाज ने। उन्होंने बताया कि कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है आवाम को। हुकूमती दावे सिर्फ दावे हैं। सब्जियों की कीमतों में होशरुबा इजाफा कर दिया गया, फलों की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो गया। शहरी जो इतवार बाजारों का रुख करते हैं और वो ये सोच कर आते हैं कि उनको शायद यहाँ कोई रिलीफ मिल जाए, तो वो ये सिर्फ बराए नाम रिलीफ ही है यहाँ कि उनको पता चलता है कि ओपन मार्केट और जो आम मार्केट है उसमें जो कीमतें हैं वो यहाँ भी वही कीमतें हैं। आप बताइएगा, आप पेशावर से बराह रास्त मौजूद हैं कि पेशावर में शहरियों को कौन सी मुश्किलात का सामना है, रिलीफ मिल रहा है, सब्जियों की क्या कीमतें हैं, फलों की क्या कीमतें हैं और क्वालिटी कैसी है? है तो महंगाई की शरह में इजाफा हो जाता है। सूबा दारुल हुकूमत पेशावर में भी यही सूरत हाल है जैसे दीगर सूबों की सूरत हाल है। महंगाई जो है वो सर चढ़ कर बोल रही है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ पेशावर की सबसे बड़ी सब्ज़ी मंडी के बाहर। अगर यहाँ पर कीमतों के हवाले से बात की जाए तो जो अफ्तार के टाइम और रोज़े के टाइम जो रमज़ान मुबारक में ज़्यादातर इस्तेमाल होने वाली सब्ज़ी है उसकी कीमतों में इजाफा किया गया है। अदरक जो है वो 700 रुपये तक जा पहुँची है। इसी तरह दीगर सब्जी आलू हो गया, टमाटर हो गया, इनकी कीमतों में भी 20 से 30% तक इजाफा देखने को आया है। प्याज जो है पिछले दिनों में जो है 50 रुपए में फ़रोख्त किया जा रहा था, अब जो है आज के हिसाब से 100 रुपए किलो फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह टमाटर जो है 80 रुपए किलो फ़रोख्त किया जा रहा है। आलू जो है वो भी 90 रुपए किलो फ़रोख्त किया जा रहा है। ना सिर्फ सब्जी बल्कि अशया खुर्दनोश जो है वो भी उसकी कीमतें आसमान से बातें करते हुए दिखाई दे रही हैं। फल की कीमतें की जाए तो यहाँ पर सब्जी मंडी है, मेरी कुछ दूर जो है फ्रूट मंडी भी है। फ्रूट मंडी में जो इस्तेमाल होने वाला फल है तो वहाँ पे भी उसकी कीमतों में इजाफा हुआ है। केले की बात की जाए तो केला 300 रुपये दर्जन यहाँ पर फ़रोख्त किया जा रहा है। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला सेब जो है वो 400 रुपये किलो तक जा पहुँचा है। इसी तरह दीगर जो फल हैं वो भी यहाँ पर ये कहते हैं कि रोज महंगाई की वजह से उनका जीना महाल हो चुका है। सुबह उठते ही देखते
دیکھتے ہیں تو قیمتیں جو ہیں وہ آسمان سے کرتے ہوئے دکھائی دیتی ہیں. نہ صرف منڈیوں میں جو چھوٹے چھوٹے دکاندار ہیں یہاں پر اضافہ کر لیں, منڈیوں کے ریٹ ہیں وہ الگ ہیں, اور گلی کوچوں میں جو دکاندار ہیں وہ ٹھیک ہے. واجد آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے, آپ کا بہت شکریہ. ناظرین, آپ نے جانا کراچی, اسلام آباد, لاہور, پشاور پاکستان کے بڑے بڑے شہر ہیں جہاں پر تمام تر عوام کو ریلیف کے دعوے کیے جاتے ہیں کہ پاکستان کے بڑے شہر ہیں, یہاں پہ اتوار بازار لگتے ہیں, یہاں پر عوام کو زیادہ سے ریلیف فراہم کیا جائے گا, لیکن اس قسم کا ریلیف نہیں ہوتا. ہمارے تمام تر نمائندوں نے ہمیں یہ بات بتائی کہ حکومتی دعوے صرف دعوے ہیں, اس میں کوئی صداقت نہیں ہے, محض صرف یہ ایک دعووں تک محدود ہے, جبکہ حکومت کو یہ چاہیے کہ وہ ماہ رمضان کے مہینے میں عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف فراہم کریں, کیونکہ رمضان کا ایک ایسا مہینہ ہے کہ اس میں پھلوں اور سبزیوں کی مانگ میں زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے, خاص طور پر پھلوں کی مانگ میں اضافہ ہو جاتا ہے, لیکن اسی مہینے میں پھلوں کی قیمتوں کو آسمان تک پہنچا دیا جاتا ہے, اور عوام جب بھی آتے ہیں, سستے بازار آتے ہیں یا عام بازار جاتے ہیں, تو ان کو شکایات کا سامنا وہ شکایات کرتے ہیں اور ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس وقت میں اسلام آباد میں موجود ہوں, ہمارے ساتھ اسلام آباد میں ہمارے رپورٹر علمدار بلوچ موجود ہیں. علمدار فیلڈ میں بھی ہوتے ہیں, علمدار جو ہیں کور کرتے رہتے ہیں, ان سے بات کر لیتے ہیں اس حوالے سے, وہ بھی بتائیں گے ہمیں کہ کیا ریزن ہے, کیوں اس مہنگائی کو قابو نہیں کیا جاتا, خاص طور پر سستے بازار کیوں سستے بازار نہیں ہیں. علمدار, آپ فیلڈ میں آتے رہتے ہیں, کور کرتے رہتے ہیں, آپ کو پتا ہے کہ عام مارکیٹ میں جو قیمتیں ہیں اس کے مقابلے میں سستے بازاروں کا رخ زیادہ لوگ کرتے ہیں کہ یہاں پہ ان کو ریلیف فراہم ہوگا, لیکن یہاں آنے کے بعد آپ نے دیکھا, ہم نے سنا, لوگ آتے جاتے کمپلین کر رہے ہیں کہ کوئی سستا بازار نہیں ہے, بس برائے نام سستا بازار ہے. کیا ریزن ہے کہ اس کو اس طرح سے قابو نہیں کیا جا رہا مہنگائی کو, اور یہاں پر بھی وہی قیمتیں ہیں اور عوام کو ریلیف نہیں فراہم کیا جا رہا؟ دیکھیں, سب سے پہلے یہ ہے کہ مختلف آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے مختلف علاقوں سے سبزی ہوتی ہے, مختلف سبزیاں آتی ہیں, فروٹس آتے ہیں, وہ پہلے سبزی منڈی میں پہنچتے ہیں جو کہ آئیٹن میں موجود ہے, وہاں سے پھر بولی لگتی ہے, مختلف دکاندار جو ہوتے ہیں یہاں کے جو سٹال ہولڈر ہوتے ہیں وہ جاتے ہیں, بولی لگتی ہے, مختلف دکاندار جو ہے اس طرح سے آگے مارکیٹ تک فراہم کرتے ہیں. ٹھیک ہے ناظرین, علمدار نے ہمیں آگاہ کیا کہ کیا ریزنز ہیں, کیوں مہنگائی کو نہیں قابو کیا جا رہا, اور ہم نے آپ کو تمام تر صورتحال سے آگاہ کیا ہے. جی رضا.